Okay, ma'am. So these are the capital budgeting techniques. So capital budgeting techniques, payback period method, accounting rate of return, net present value method, profitability index, internal rate of return. So make 15 itla problems ivenamam. So calculate payback period method, calculate accounting rate of return, ARR. So net present value, NPV, net present value method, profitability index, internal rate of return, internal rate of return. Okay, right, ma'am. So these are the problems. Here మనకి 15 లో ఇవి ప్రాబ్లమ్స్, ఈ ప్రాబ్లం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. So capital budgeting techniques, the capital budgeting appraisal method or techniques of evaluating investment proposal, which project is the best. So which investment is the best proposal will help the company to decide upon the desirability of investment proposal depending upon their relative incomes and so project generating capacity, the rank them order to their desirability. So these methods provide the company a set of norms of the basis of the whether which one is the best one, so which one is the accept or reject investment proposal. Okay, so the most of accepted techniques used the estimating the cost of the project and return of that investment. So investment project can be grouped under the mainly two categorized. So traditional methods and discounting cash flow method. Okay, so first one, payback period method. First one, payback period method. So what is meant by payback period method? Payback is the number of years required to recover the original cash outlay invested in a project. సో మనం ఒక 10 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసామండి ప్రాజెక్ట్ మీద. సో ఈ 10 lakhs మనకి ఎప్పుడు బ్యాక్ వస్తుందో పేబ్యాక్ మెథడ్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో పేబ్యాక్ మెథడ్ ఫార్ములా పేబ్యాక్ పీరియడ్. సో ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం, సో యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, సో ఇయర్లీ మనకి ఎంత క్యాష్ రిటర్న్ వస్తుంది, సో యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. సో ఈ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి. సో the most this is the most widely used recognized and traditional method of evaluating the investment proposals. Okay, so it is defined the number of year required to recover the original cash outlay invested in a project. Okay, so this is the formula. So initial investment మనం స్టార్టింగ్ ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం, సో payback period initial investment. So initial investment or original cost of the project by annual cash outflow. So the payback period is the number of years it takes, number of ఎన్ని ఇయర్స్ లో మనకి రిటర్న్ వస్తుంది. సో recovered initial investment, మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎన్ని ఇయర్స్ లో మనకు బ్యాక్ వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ అండ్ ఈజియెస్ట్ మెథడ్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్, సో this is the problem, simple problem. So assume that a project require an outlay, so 50,000 rupees పెట్టామండి మన ప్రాజెక్ట్ మీద. సో assume that a project require an outlay 50,000 rupees and yield annual cash inflow 12,500 7 years వస్తుందంటండి. సో ఎవ్రీ ఇయర్ 12,500 వస్తుంది, 7 years వస్తుంది, రైట్. ద పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్, సో ఇప్పుడు మనం పేబ్యాక్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాం. సో ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి 12,500 రూపీస్ వస్తుంది ఎవ్రీ ఇయర్. సో మనం 50,000 రూపీస్ ప్రాజెక్ట్ మీద ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో క్యాలిక్యులేట్ పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్. సో పేబ్యాక్ పీరియడ్ is equal, so formula initial investment by annual cash inflow. So observe clearly, ma'am. So listen carefully. So formula enti, so initial investment or original cost of the project by annual cash inflow. So what are the advantages of payback period? Enduku manam calculate cheyali? So it is the one of the easiest method to evaluating the investment proposal. So it is a simple to understand. It is a simplest method to understand, easily calculate. So it does not involve any cost competition of the payback period. So it can be
basis of accounting information available for the books of accounts. Okay, so ఇక్కడ మనం 50,000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాము. సో ఎవ్రీ ఇయర్ 12,500 రూపీస్ మనకి రిటర్న్ వస్తుంది. సో అట్లా 7 years మనకి ఇచ్చున్నాడు ప్రాబ్లం లో అనుకుందాం. సో 50,000 రూపీస్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఫార్ములా ఉందమ్మా, ఫార్ములా ఇస్ దేర్. సో ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ 50,000. సో ఎవ్రీ ఇయర్ 12,500 రిటర్న్. సో 50,000 by 12,500. సో 4 years. సో 4 years లో 4 years is the payback period. సో మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకి 4 years లో రిటర్న్ వస్తుంది. ఇంత సింపుల్ అండి. సో ప్రాబ్లం ఇలా ఉంది అనుకోండి, ఇలా ఉంటే సో ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకేలా రిటర్న్స్ ఉంది. ఎవ్రీ ఇయర్ సో 12,500, 12,500, 12,500, సో 12,500. సో ఎవ్రీ ఇయర్ రిటర్న్ సేమ్ కాన్స్టెంట్. సో దెన్ అలా ఉన్నప్పుడు 50,000 బై కాన్స్టెంట్ 12,500 ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంది. ఓకే, సో 10,000 ఉంది అనుకుందాం అండి ఇక్కడ. సో 50,000 రూపీస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ కాస్ట్. సో క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎవ్రీ ఇయర్ 10,000. సో 50,000 బై 10,000 5 years అవుతుంది అప్పుడు. సో 5 years ఇస్ ద పేబ్యాక్ పీరియడ్. సో ఇక్కడ 12,500. సో 4 years ఇస్ ద పేబ్యాక్ పీరియడ్. సో దిస్ ఇస్ ద సో సింపుల్ ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. An investment is the 2 lakhs. An investment is the 2 lakhs is expected to generate the following cash flow in the 6 years. So cash flow in the 6 years. Okay, right. So required calculate the payback period of the investment. Should the investment be made if the management want to recover the initial investment 3 years or less? సో మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద ఇక్కడ చూడండి అండి, ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ మనకి. సో ప్రాజెక్ట్ మీద 2 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ టు జనరేట్ ద క్యాష్ ఫ్లో ఇదా 6 years క్యాష్ ఫ్లోస్ మనకి ఇచ్చున్నాడు అండి ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ లో. సో క్యాష్ ఫ్లోస్ మనకి 6 years క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో రైట్ మా 6 years క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ 30,000, సెకండ్ ఇయర్ 40,000, థర్డ్ ఇయర్ 60,000, 70,000, 55,000, 45,000. సో దీస్ ఆర్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో మనం 2 lakhs ఒక బిజినెస్ మీద మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం. దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు జనరేట్ ద ఫాలోయింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో 6 years మనకి రిటర్న్స్ తీసుకున్నాం. సో 6 years రిటర్న్స్ 30,000, 40,000, 60,000, 70,000, 55,000, 45,000. సో దీస్ ఆర్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో రిక్వైర్డ్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. సో పే బ్యాక్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. సో క్యాలిక్యులేట్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఫర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. షుడ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ బి మేడ్ the management want to recover the initial investment 3 years or less అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, 2 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాం. సో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకి మేనేజ్మెంట్ 3 years లోనే కావాలి అనుకుంటుంది. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ గుడ్ ఆర్ నాట్, సో సూటబుల్ ఆర్ నాట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో మనం 2 lakhs ప్రాజెక్ట్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం. సో దీస్ ఆర్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఓకే, సో మేనేజ్మెంట్ వాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద రిటర్న్స్ ఓన్లీ 3 years or less. Okay, so this is the problem. So problem is the మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ లో ప్రాబ్లం ఇలా ఉంటుందండి. సో మేనేజ్మెంట్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సో మేనేజ్మెంట్ వాంట్ టు రికవర్ ద ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 3 or less. సో 3 years కావాలనుకుంటుంది. సో మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ఫార్ములా. సో ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ 2 lakhs. సో payback period is equal. So 2 lakhs ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. So these are the cumulative cash inflows 30,000, 40,000, 60,000, 70,000. So added together. So this is the solution. Okay, no, solution. So we can compute the payback period by the computing the cumulative net cash flow as the follows. So first year మనకి 6 years ఇక్కడ ఇచ్చున్నాడండి. So total investment 2 lakhs. Total initial investment 2 lakhs. సో మనకి క్యాష్ ఇన్ఫ్లో 6 years మనకి ప్రాబ్లం లో ఉన్నది. సో దీస్ ఆర్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో మీకు ప్రాబ్లం ఇలా ఉంటుందండి. ఇక్కడ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, పేబ్యాక్ పీరియడ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. సో పేబ్యాక్ పీరియడ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ 6 years రిటర్న్స్ ఆర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ 30,000, సెకండ్ ఇయర్ 40,000, థర్డ్ ఇయర్ 60,000, సో ఫోర్త్ ఇయర్ 70,000, ఫిఫ్త్ ఇయర్ 55,000, సిక్స్త్ ఇయర్ 45,000. సో దీస్ ఆర్ ద క్యాష్ inflows. Okay, so first year 30,000. So first year plus second year
30 plus 40, 70,000. 70,000 plus 60,000, 1,30,000. 1,30,000 plus 70,000, 2 lakhs. ఓకే, సో ఫోర్త్ ఇయర్ లో మనకి 2 lakhs రికవర్ అయిపోయిందండి. సో ఫోర్త్ ఇయర్ మనకి 2 lakhs రికవర్ అయిపోయింది. సో ఫోర్త్ ఇయర్ ఇస్ ద పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఇయర్. ఓకే, సో మన ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 2 lakhs. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నామండి. ఇక్కడ ఫోర్త్ ఇయర్ లో మనకి రికవర్ అయిపోయింది. సో ఫోర్త్ ఇయర్ ఇస్ ద 2 lakhs. ఫోర్త్ ఇయర్ ఇస్ ద పేబ్యాక్ పీరియడ్. సో ఫిఫ్త్ ఇయర్ 2,55,000. సిక్స్త్ ఇయర్ 3 lakhs. సో మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ 2 lakhs మనకి ఫోర్త్ ఇయర్ లోనే రిటర్న్ వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఫోర్త్ ఇయర్ ఇస్ ద పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఇయర్. ఓకే, the payback period is 4 years because the cumulative cash flow at the end of the fourth year become equal to initial amount or investment. So as the payback period is longer than maximum desire of the payback period of the management 3 years, so the investment should not be made. So ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందండి? సో మేనేజ్మెంట్ కి 3 years ఆర్ లెస్ కావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి 4 years ఇస్ ద పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఇయర్. సో ఫోర్త్ ఇయర్ లో మనకి టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది. బట్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఓన్లీ 3 years ఆర్ లెస్. సో ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ షుడ్ నాట్ బి మేడ్. ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయని అవసరం లా, ఎందుకంటే 4 years లో రిటర్న్ 4 years లో మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మన వస్తుంది. సో మేనేజ్మెంట్ డిజైర్డ్ ఓన్లీ 3 years. Okay, so this is the not suitable our organization. Okay, so itla manam calculate cheyalandi. So these are the cash inflow returns. This is the cumulative. So 30, 40, 70, 70, 60, 130, 130, 70, 2 lakhs, 2 lakhs 55, 2 lakhs 50,000, 2 lakhs 55,000 plus 45,000, 3 lakhs 50. So మీకు ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా ఉందండి. 2 lakhs is the initial investment or original investment of the project. So formula, so initial investment by annual cash inflow. So payback period, initial investment. So by annual cash inflow. Okay, initial investment. So 2 lakhs initial investment by cash inflow. So this is the one method. This is the another method. Itla మనం calculate చేయొచ్చు. సో మనకి మీకు ఈజీగా ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకే రిటర్న్స్ వచ్చి ఉంటే, సో 10,000 వచ్చింది. So 50,000 by 10,000. So 10 into 50, 5 years. So 5 years is the payback period. So ikkada 12,500 by 50,000. So 4 years is the payback period. Okay, right ma? So itla manam payback period method ni calculate chestam. So next, accounting rate of return. So this is the another technique, another method. So accounting rate of return, ARR. So calculate ARR antedamma manaki problem lo. So ARR formula. So average income after tax, average income after tax, average investment into 100. So average income after tax, average income ikkada average income lo tax తీసేసి ఉంటామండి. So average income after tax ఇక్కడ ఇచ్చినట్టు చూడండి మీకు క్లియర్ గా. The variation of the ARR method is to divide average earnings after taxes by the marginal cost of the project of the average cost. Okay, so accounting rate of return method, the accounting rate of return is the ratio average after profit divided by the average investment. Okay, average income, average profit by average investment into 100. So the average investment would be equal to half of the original investment. So ఇప్పుడు average investment ఎలా తీసుకుంటామండి? So total investment by 2. Suppose 5 lakhs ఉంది. So 5 lakhs by 2, 2,50,000 average investment. So 10 lakhs investment ఉంది. 10 lakhs by 2, 5 lakhs is the average investment. So average investment అంటే total investment by 2, average income అంటే ఏమంటున్నాం? సో టోటల్ క్యాష్ ఫ్లో యాడ్ చేసుకుంటాం, మీకు ఇచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తోటి బై చేస్తాం. ఓకే, సో ద అకౌంటింగ్ మెథడ్, ద ARR మెథడ్, so uses accounting information repeated by the financial statement to measure the profitability of the proposal. So it can be determined that dividing the average income or average cash inflow. So dividing average cash inflow or average income after taxes andi. So listen carefully ma, ikkada gani meeku ichunam. So average income after taxes. Okay, so average investment, so total investment by
2. So this is the formula. So this is the formula. So calculate accounting rate of return. Accounting rate of return, ARR. So this is the problem. ఇక ప్రాబ్లం చూడండి అండి. సో ప్రాబ్లం చూడమ్మా. సో ఈజీగా మనం 10 మార్క్స్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు. సో ద మిషన్ కాస్ట్ 10 lakhs rupees as a 5 years life and no scrap value. So it is a depreciated on straight line basis. The expected net earning after depreciation and taxes are the follows. Okay నండి. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం, సో నెట్ ఎర్నింగ్స్ అంట, నెట్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్. మీకు ప్రాబ్లం లో ఏమి ఇచ్చున్నాడండి, సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ 5 years, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ 5 years. సో ఫస్ట్ ఇయర్ 1 lakh rupees రిటర్న్, సెకండ్ ఇయర్ 1,50,000, సో థర్డ్ ఇయర్ 2 lakhs, fourth year 1,80,000, so fifth year 1,70,000. So these are the cash inflows. So these are the cash inflows or income. So చూడండి, సో నెట్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ taxes. So NEAT, so net earnings after taxes 1 lakh, 1,50,000, 2 lakhs, 1,80,000, 1,70,000, right? సో మనకి టోటల్ 5 years రిటర్న్స్ మనకి ఇచ్చున్నాడు ప్రాబ్లమ్స్ లో. సో ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లం యూజ్ చేసుకుని ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు అండి, సో అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. సో అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్? సో యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్ ఆఫ్టర్ taxes బై యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ 100. ఓకే, యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్, యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్ బై యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ 100. ఫార్ములా మనం మైండ్ లో ఉండాలి. సో పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఫార్ములా, సో అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఫార్ములా, సో నెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫార్ములా, సో ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ ఫార్ములా. ఓకే, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ 1 lakh, 1,50,000, 2 lakhs, 1,80,000, 1,70,000. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సో అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్ బై యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ 100. సో యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్, సో దీస్ ఆర్ ద నెట్ ఇన్కమ్స్ అండి. 1 lakh plus 1,50,000, 2 lakhs plus 1,80,000 plus 1,70,000. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన 5 years ని యాడ్ చేసుకుంటామండి. సో యావరేజ్ నెట్ చూడండి, సో యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్, సో 1 lakh plus 1,50,000 plus 2 lakhs plus 1,80,000 plus 1,70,000. సో by 5 in the sense number of years. So first year, second year, third year, fourth year, fifth year. So average net income by ఇక్కడ యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్ కండి, యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్. సో టోటల్ ఇన్కమ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సో టోటల్ ఇన్కమ్ ఇదండి. సో బై 5. సో టోటల్ ఇన్కమ్ 8 lakhs బై 5 నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సో యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్ 1,60,000 rupees. యావరేజ్ ఇన్కమ్ 1,60,000 rupees. యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై 2. యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతండి, సో మనకి 10 lakhs ప్రాబ్లమ్స్ లో వచ్చినాడు యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 10 lakhs బై 2. So 5 lakhs average investment. So 5 lakhs average investment. Okay. So ikkada average investment 5 lakhs, average income 1,60,000. So what is the formula? Average rate of return is equal to average net income by average investment into 100. So IRR is equal to average net income. Average net income 1,60,000. 1,60,000 average net income. So average investment 5 lakhs. Average investment 5 lakhs. So 1,60,000 by 5 lakhs into 100. So accounting rate of return 32%. Accounting rate of return 32%. So itla మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి. సో 32% అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సపోజ్ అట్లాగే 2 ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చున్నాడండి, ఏ ప్రాజెక్ట్ బెస్ట్ చూస్ చేసుకోమన్నాడు అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏఆర్ఆర్ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే హైగా వచ్చి ఉంటుందో, సో దట్ ఈస్ ద యాక్సెప్టబుల్ ప్రాజెక్ట్ అని మనం చూపిస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి ఒకటే ఇచ్చున్నాడు, ఇదే 10 marks ప్రాబ్లం మీకు. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం, సో మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో టోటల్ అకౌంటింగ్ సో టోటల్ రిటర్న్స్ ని, టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ని మనం యాడ్ చేసుకున్నామండి. సో టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ 8 lakhs. 8 lakhs బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. టోటల్ మనకి ఎన్ని ఇయర్స్ రిటర్న్ ఇచ్చున్నాడు, సో ప్రాబ్లం లో 5 years రిటర్న్ ఇచ్చున్నాం. సో 5 years, సో 8 lakhs బై 5 1,60,000 యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్. సో యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు తెలుసు. సో టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 10 lakhs ఉంది, బై 2 యావరేజ్ అనుకుంటున్నాం. 10 lakhs బై 2 5 lakhs యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో యావరేజ్ ఇన్కమ్ 1,60,000 బై 5 lakhs into 100. Average rate of return is equal to 32%. So average rate of return is equal 32%. ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి మనం. ఓకే,
So this is the answer, this is the solution. So okay ma'am. So next one, net present value, another method, another techniques, net present value andi. So payback period calculate chesam, how to calculate the payback period, how to calculate the accounting rate of return. So next one, net present value method. So next one, net present value method. Next one, next techniques, net present value method. So net present value method. So net present value NPV takes into the consideration the time value of money, the cash flow of the different years and valued the differently and made so comparable the present values, the net cash inflows, the various are discounting use the required the net present value method. So here also formula is there. So NPV is the difference between the present value of cash inflows, so present value of initial cost of the project. Okay, so present value initial cost of the project. The cash flow of the investment project should have been forecasted based on realistic assumptions. Okay, so discounting rate are identified to discounted the forecasted prediction or expectation cash flows. Okay, so here forecasted cash flow అంటున్నాడు. forecasted అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అండి, మనకి ఎలా ఏమొస్తుంది. సో expected cash flow or cash returns. So present value of cash flow is calculated using the opportunities of the cost of the capital as the discount rate. Okay, so the project will be selected with NPV is positive or above 0. Okay, so ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లం క్యాలిక్యులేట్ చేసామండి. సో ద ప్రాజెక్ట్ విల్ బి ద సెలెక్టెడ్ NPV is the positive or above the 0. The project NPV less than 0, the negative is the NPV, the must be rejected. If there are more than one project with a positive NPV, the project selected the NPV is the highest. So ఇక్కడ మనకి ఈక్వల్ టు 0 వచ్చిందండి, నో ప్రాబ్లం. సో లెస్ దెన్ 0 వచ్చింది అనుకోండి, నాట్ యాక్సెప్టెడ్. సో మనకి గ్రేటర్ దెన్ 1 వచ్చింది అనుకోండి, ఓకే యాక్సెప్టెడ్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇట్లా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్. సో నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ should be the pound of the subtracting the present value of cash outflow from the present value of cash inflow. So net present, ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ హియర్. సో NPV net present value is equal to present value PV, present value inflows minus present value outflows. The project should be accepted if the NPV is positive. Okay, NPV greater than 0. Okay, accepted the project when NPV is the positive and net present value greater than 0. So reject the project when NPV is the negative, NPV net present value less than 0. May accept the project when NPV is a 0, NPV net present value is equal to 0. So equal to 0, accept the project. Okay, so accept the project positive net present value greater than 0. Okay, సో ఈ రూల్స్ బేస్ చేసుకుని మనం ప్రాజెక్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తామండి. సో ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటండి, సో నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెజెంట్ వాల్యూ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, సో మైనస్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. The project should be accepted if the project NPV, net present value project, is positive, net present value greater than 0. సో ఇక్కడ మనం ఈ నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ కావచ్చు, సో ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ కావచ్చు, సో అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కావచ్చు, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే సో మనకు ప్రెజెంట్ వాల్యూ టేబుల్స్ కావాలండి. సో ప్రెజెంట్ వాల్యూ టేబుల్స్ మీకు ఎగ్జామ్ సెక్షన్ లో అక్కడ ఇన్విజిలేటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. లేదు అంటే మీరు ఏమైతే ప్రెజెంట్ వాల్యూ టేబుల్స్ ఉన్నాయో టేబుల్స్ మీరు తీసుకెళ్ళొచ్చు, క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకెళ్ళొచ్చు, ప్రెజెంట్ వాల్యూ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకెళ్ళొచ్చు. మనది అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్, ప్రాబ్లమాటిక్ సబ్జెక్ట్, సో క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకెళ్ళొచ్చు ఎగ్జామ్ సెక్షన్ కి. సో ఇక్కడ మనకి ప్రెజెంట్ వాల్యూ టేబుల్స్ ఉన్నాయండి. సో ఇది ప్రెజెంట్ వాల్యూ టేబుల్స్. సో ఇలాంటి టేబుల్స్ చార్ట్స్ మీరు తీసుకెళ్ళొచ్చు ఎగ్జామ్స్ కి. సో ప్రెజెంట్ వాల్యూ టేబుల్స్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ
సో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇచ్చున్నాడండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, దీస్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సో ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చున్నాడండి, ఈ కాలంలో పర్సెంటేజ్ ఇచ్చున్నాడు. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ 1% అనుకోండి. సో ఈ వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ తీసుకుంటాం, ప్రజెంట్ వాల్యూ. ఓకే, సో మనకి ప్రాబ్లం లో సపోజ్ 8 ఇయర్స్ ఇచ్చున్నాడండి. సో 8 ఇయర్స్ కి ఫస్ట్ ఇయర్ కి 0.9259 తీసుకుంటాం. ఓకే, సెకండ్ ఇయర్ కి 0.8573 తీసుకుంటాం. సో మీకు ప్రాబ్లం లో పర్సెంటేజ్ ఇస్తాడండి. సో 8% ఇస్తే ఈ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. సపోజ్ 8 ఇయర్స్ 8% ఇచ్చున్నాడు. సో 5 ఇయర్స్ ఇచ్చున్నాడు. సో 5 ఇయర్స్ కి ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్, ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఈ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. సో క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఇచ్చుంటాడు మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లో. సో ఈ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఇన్ఫ్లో ఇంటూ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, సో మల్టిప్లై చేస్తే ఒక ఫిగర్ వస్తుంది. సో ఆ ఫిగర్స్ ని అన్ని మనం ఒక కాలం లో వేసుకుంటాం. ఓకే, సో మీకు ప్రాబ్లం ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో సో మనం చూద్దామండి. సో దీస్ ఆర్, ఇక్కడ మేము ఏమంటున్నాం, ప్రజెంట్ వాల్యూ టేబుల్ అంటున్నాం. సో ఈ ప్రజెంట్ వాల్యూ టేబుల్ ని మీరు ఎగ్జామ్స్ కి తీసుకెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ వాల్యూ టేబుల్ అండి. ఈ టేబుల్ మీరు తీసుకెళ్ళొచ్చు ఎగ్జామ్స్ కి, మీరు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లం చూద్దామండి. సో ప్రాబ్లం, a choice is to be made between the two competing proposals which require an equal investment 50,000 rupees. సో ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం లో ఏంటండి, ప్రాజెక్ట్ ఏ, ప్రాజెక్ట్ బి ఉంది, 2 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ మీద మనం 50,000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాం. సో ప్రాజెక్ట్ ఏ 50,000 రూపీస్, ప్రాజెక్ట్ బి 50,000 రూపీస్. సో ప్రాజెక్ట్ ఏ 50,000 రూపీస్, ప్రాజెక్ట్ బి 50,000 రూపీస్. సో దీస్ ఆర్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ 25,000 రూపీస్ ప్రాజెక్ట్ ఏ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. సో ప్రాజెక్ట్ బి 10,000 రూపీస్. ఇక్కడ చూడండి, సో ప్రాజెక్ట్ ఏ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, సో ఇవన్నీ క్యాష్ రిటర్న్స్ అండి. సో ప్రాజెక్ట్ బి క్యాష్ రిటర్న్స్. సో మనకి 6 ఇయర్స్ డేటా ఇచ్చున్నాడు. సో అక్కడ ప్రాజెక్ట్ మీద మనం 50,000 రూపీస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ ఒరిజినల్ కాస్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ is the 10%. So the followings are the present factor at 10% per annum. So which proposal should be selected using the net present value method? Suggest the best project. Okay, so problem అర్థమైందండి మీకు. సో ఇక్కడ మనకు ఒరిజినల్ కాస్ట్ 50,000 రూపీస్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ ఏ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఉన్నాయి. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ బి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మన దగ్గర ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతో తెలుసు, 50,000 రూపీస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. So project A cash inflows is there. So project B cash inflows also there. But cost of the capital of the company 10%. Okay. So present value factor ఎంత ఇచ్చినాడండి. So 10% present value factor ఇచ్చేస్తున్నాడు ప్రాబ్లం లో. So which proposal should be selected? Net present value method should suggest the best method అంటున్నాడు. Okay, right. So first year, these are the years. డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ అండి 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.620, 0.564. సో ఈ వాల్యూస్ మనం ఎక్కడ తీసుకున్నామండి. సో ఇది ప్రాబ్లం, దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్పివి క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు, 10 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. సో ఎన్పివి ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్, సో ఇక్కడ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఎంత ఇచ్చినాడండి మనకి 10%. సో 10% డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ని మనం తీసుకోవాలి. ఓకే, సో 10% డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇదండి 10%. సో 10% డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో మనకి ప్రాబ్లం లో ఎన్ని ఇయర్స్ ఇచ్చున్నాం. సో 6 ఇయర్స్ ఇచ్చున్నాం. 6 ఇయర్స్ 1 2 3 4 5 6 ఇయర్స్. సో ఇక్కడ 6 ఇయర్స్ కి 10%. ఓకే, రైట్. 0.5645, 0.5645. సో 6 ఇయర్స్ మనం 10% దగ్గర ఎంత ఉందండి 0.564. చూడండి 6 ఇయర్స్ కి 10% కి 6th ఇయర్ ఎలా ఉంది 0.5645. ఓకే, సో 10% కి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉంది 0.909. సో మనం ప్రాబ్లం లో తీసుకుంది అదే కదండి. సో ఫస్ట్ ఇయర్ 0.909. సో 10% ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ఇక్కడ 8% ఉంటే 8% ప్రాబ్లం దగ్గర తీసుకుంటాం, 9% ఉంటే
చార్ట్ లో 9% దగ్గర తీసుకుంటాం. సపోజ్ 12% ఉంటే 12% దగ్గర తీసుకుంటాం. సో 13% ఉంటే 13% దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం లో 10% ఇచ్చినాడు. సో 10% దగ్గర మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.620, 0.564. సో మనకి 6 years కి 10% కి 0.564, 0.564. సో 5th year కి 0.620, 4th year కి 0.683, 4 year. ఓకే, సో ఇవన్నీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ టేబుల్స్ లో మీకు ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ టేబుల్స్ లో మీకు ఉన్నాయి. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ టేబుల్స్ లో ఈ అమౌంట్ తీసుకున్నాం. సో క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ప్రాజెక్ట్ ఏ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో 25,000, 15,000, 10,000, నిల్, 12,000, 6,000 ఇక్కడ వేసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ కాలంలో మనం ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్ ని ఇక్కడ పోస్ట్ చేసుకున్నాం. సో డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్స్ టేబుల్స్ నుంచి పికప్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో 25,000 ఇంటూ 0.909. సో మీ దగ్గర క్యాల్కులేటర్ ఉంటుంది, క్యాల్కులేటర్ తీసుకెళ్తారు. సో క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. టోటల్ 22,725. ఓకే, సో 15,000 ఇంటూ 0.826. సో 12,390, 12,000. ఓకే, సో ప్రజెంట్ వాల్యూ. ఓకేనండి, సో ఇక్కడ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత ఉంది? 15,000 ఇంటూ 0.826. సో 25,000 ఇంటూ 0.90. సో 10,000 ఇంటూ 0.751. సో నిల్ అంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో నిల్ 0.853. ఇక్కడ ఏం లేవు నిల్లు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నిల్లుని ఇక్కడ దీంతో మల్టిప్లై చేస్తామండి. ఏమొస్తుంది? సో నిల్లే వస్తుంది. సో 10,000 మల్టిప్లై చేస్తాం, 7,510 వచ్చింది. సో 15,000 దీంతో మల్టిప్లై చేస్తాం, 12,370 వచ్చింది. సో 25,000 మల్టిప్లై చేస్తాం, 22,725 వచ్చింది. ఓకే, 12,000 ఇంటూ 0.620, 7,452. 6,000 ఇంటూ 0.50, 3,384 వచ్చింది. సో ఇది ప్రజెంట్ వాల్యూస్ అండి. ఇవన్నీ ప్రజెంట్ వాల్యూస్. ఇవన్నీ మనకి ప్రాబ్లం లో వచ్చిన క్యాష్ ఫ్లోస్. ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ ని మనం ప్రజెంట్ వాల్యూ ఇక్కడ చార్ట్ లోంచి ఇక్కడ నుంచి మనం పికప్ చేసుకున్నాం. ఓకే, మీరు ఎగ్జామ్ కి ఈ చార్ట్ తీసుకెళ్తాం. సో నెక్స్ట్ అలాగే బి ప్రాజెక్ట్ చూద్దామండి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాజెక్ట్ ఏ. సో ప్రాజెక్ట్ బి. సో 10,000, 12,000, 18,000, 25,000, 8,000, 4,000. సో దీస్ ఆర్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇంటూ 0.9, 10,000 ఇంటూ 0.909. సో 9,090. 12,000 into 0.826. So 9,000 something. So 18,000 into 0.751. 13,580. So 25,000 into 0.863. 17,075. So 8,000 into 0.620. So 4,986. So 4,000 into 0.564. Okay, right. So 2,286 అండి. సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ప్రాజెక్ట్ ఏ లో ప్రజెంట్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ప్రాజెక్ట్ బి లో ప్రజెంట్ వాల్యూస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. రైట్, సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ వాల్యూస్ అన్ని యాడ్ చేసుకుందామండి. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఏ ప్రజెంట్ వాల్యూ 22,725, 12,390, 7,510, 7,452. సో 3,384. సో టోటల్ వాల్యూ 53,461. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ ఏ మనం 50,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసామండి. దీన్ని రన్ చేస్తాం. సో మనకి ఎంత రిటర్న్ వచ్చింది? టోటల్ 53,461 వచ్చింది ప్రాజెక్ట్ ఏ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే. సో మన ఇక్కడ మన ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అండి? సో 50,000 ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో 50,000 ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో మనకి రిటర్న్స్ 53,461. సో టోటల్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, టోటల్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ 53,461. సో 53,000 లోంచి 50,000 లెస్ చేస్తే సో నెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఎన్పివి ఎంత అండి? సో 3,461 డిఫరెన్స్. సో ఇది ప్రెసెంట్ వాల్యూస్. సో ఇది ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ ఇప్పుడు ఎంత వచ్చిందండి? 53,460 నుంచి ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెస్ చేస్తే 3,461 రూపీస్ మన దగ్గర ఉంది నెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఎన్పివి. సో నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ బి మీద యాడ్ చేద్దామండి. సో ప్రాజెక్ట్ బి మీద యాడ్ చేస్తే సో 56,819 వచ్చిందండి. సో టోటల్ ప్రెసెంట్ వాల్యూస్ 56,819. సో ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ 50,000, 56,000 present values minus original cost 6,819. Okay, so project A 3,461. So project B 6,819. Okay, so ఇక్కడ ఏది ఎక్కువగా ఉందండి? ప్రాజెక్ట్ బి 6,000
819 ఉంది. సో ప్రాజెక్ట్ బి 3461 ఉంది. సో ఏ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ గా ఉంది 6800 is the B project value. So B should be accepted. So ఎందుకంటే నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ B ప్రాజెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంది. సో నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ NPV నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ 56,000. సో ఇక్కడ నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ 53,000. సో 56,800 ప్రాజెక్ట్ B. సో ప్రాజెక్ట్ B షుడ్ బి యాక్సెప్టబుల్. సో ఇలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. సో ప్రెజెంట్ నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూని ఇట్లా దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ ప్రెజెంట్ వాల్యూ డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి మనం టేబుల్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో టేబుల్ నుంచి డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ మల్టిప్లై ప్రెజెంట్ వాల్యూస్. సో క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఇంటూ డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ప్రెజెంట్ వాల్యూస్. ఓకే రైట్ మా. సో ఇట్లా మనం ప్రెజెంట్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ వన్, so next profitability index andi. So what is the meant by profitability index? So profitability index is the capital budgeting techniques to evaluate the investment project. So to evaluate the investment project for their profitability discounting cash flow techniques is used in arriving the profitability. Discounting cash flow techniques is used to arriving the profitability index. It is also known as the benefit cost ratio. So calculation of the profitability index is the possible with the simple formula with the input as a discount rate, cash inflow and outflow. So profitability index is greater than or equal to 1 is as a good and acceptable project. Okay. So how to calculate profitability index? How to calculate profitability index? So profitability index, present value of future cash flows, initial investment. So this is the formula. So the profitability index, this method is also called a benefit cost ratio. So this method, so present value of cash inflows are divided by the present value of cash outflows, while NPV is the absolute measure, the profitability index is a relative measure. So what are the advantages of profitability index andi? So enduku calculate cheyali manam? So what are the advantages? It is a required less work than compared to IRR method. So it is a help to accept or reject investment proposal on the basis of value of the index. So it is a very useful to rank proposal on the basis of highest and lowest so value of the index proposal. Okay, so ikkada manam ranking ivochandi which one is the highest and lowest of the so value of index. So it is a useful to rank proposal on the basis of highest and lowest value of the index. Okay, so it takes the consideration of the entire cash inflows generating during the useful period life of the asset. Okay, how to calculate the present value? So profitability index and net present value. Okay, so this is the profitability index formula. So present value of cash inflows. So ఇది మనకి ప్రాబ్లం అండి. సో ఈ ప్రాబ్లం ని బ్యాచ్ చేసుకొని మనం ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటున్నాం. ఓకే, సో ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ ఫార్ములా, so present values of future cash inflows, present values of future cash inflows by original investment. Okay, so present values of future cash inflows మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ప్రీవియస్ మనం NPV ఎట్లా అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేసామో సేమ్. ఓకే, సో ఇన్వెస్ట్మెంట్, సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ 6 years. సో ప్రాజెక్ట్ A, ప్రాజెక్ట్ B. Okay, so project A cash inflows 25,000, 15,000, 10,000, nil, 12,000, 6,000. So project B 10,000, 12,000, 18,000, 25, 8,000, 4,000. So these are the project B cash inflows. These are the project A cash inflows. So these are the number of years, 6 years data. A choice is to be made between the two competing proposals which require an equal investment.
So equal investment 50,000 are the expected to generate the net cash flows as under. So cost of capital of the company is the 10%. So present value factors 10%. So the following are the present value factors 10%. Okay. So which proposal should be selected using the profitability index method? Suggest the best project అంటున్నాడండి. సో ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఈ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం లో మనకి ఏంటి? సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ 10% ఇచ్చినాడు. సో 50,000 rupees is the each project proposal investment. So project A 50,000 rupees, project B also 50,000 rupees. So project A returns, project B returns. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలండి? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్. సో డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్స్ టేబుల్ అండి. సో డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్స్ టేబుల్స్ లో మనకి ప్రాబ్లం లో ఏమన్నాడు? సో 10% ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఎంత అండి? 10%. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ కావాలంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? సో టేబుల్ కి వెళ్ళాలి. సో ఫస్ట్ ఇయర్ 10% కి 0.9091, సెకండ్ ఇయర్ 0.8264, సో థర్డ్ ఇయర్ 0.7513, సో ఫోర్త్ ఇయర్ 0.6830, సో ఫిఫ్త్ ఇయర్ 0.6209, సిక్స్త్ ఇయర్ 0.564. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మనకి ఇచ్చిన పర్సెంటేజ్ సో తీసుకున్నామండి. ఇక్కడ 0.90, 0.86, 0.751. సో నెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూస్ నుంచి టేబుల్స్ నుంచి తీసుకున్నాం 10% దగ్గర. సో మనకి 10% అనేది ప్రాబ్లమ్స్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నాం క్లియర్ గా. 10% అన్నాడు ప్రాబ్లం లో. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ 10% ఫర్ యానం. సో సపోజ్ 13% ఇచ్చే 13% వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. సో 9% ఇస్తే 9% వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. రైట్ మా. సో విచ్ ప్రపోజల్ షుడ్ బి సెలెక్టెడ్ విత్ ద ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ మెథడ్? సో దీస్ ఆర్ ద డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్స్. Discount factor into cash inflow. So 0.909 into 25,000, 22,725. So 0.826 into 15,000, 12,390. So 0.751 into 10,000. So we రెంటిల్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నామండి. ఇక్కడ ఈ రెంటిల్ని మల్టిప్లై చేస్తే సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే. సో రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ప్రెసెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. Okay, so present value multiply into cash inflows. So present value calculate చేస్తున్నామండి. So project B is same. So cash inflow 10,000 into 0.909. So 9,990. So 12,000 into 0.826. So ఇక్కడ discount factor into cash inflows. Discount factor into cash inflows. Yeah, tell me ma. So any doubt? Sir, discount factor. మా డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇక్కడ ఇచ్చున్నాడు అన్నమాట 10%. ఓకే ఓకేనా? ఓకే సార్. సో మీరు ఎగ్జామ్స్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ టేబుల్ మనం తీసుకెళ్ళొచ్చాం. సో ఈ టేబుల్లో డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ టేబుల్స్. సో ఇక్కడ మీకు పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు. మీకు ప్రాబ్లం లో ఏ పర్సెంటేజ్ అయితే సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం లో 10% ఇచ్చాడు. సో 10% కి ఫస్ట్ ఇయర్ కి ఎంత? 0.909. సెకండ్ ఇయర్ కి ఎంత? 0.8264. ఓకేనమ్మా? ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మా. సార్ చెప్పండి. అదేనమ్మా, ఇక్కడ మీకు ప్రాబ్లం లో 10% ఇచ్చున్నాడు. ప్రాబ్లమ్స్ లో మనకి డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే. సో 10% కి ఫస్ట్ ఇయర్ కి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ 6 ఇయర్స్ ఇచ్చున్నాడు. 6 ఇయర్స్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఇచ్చినాడు. సో ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చి ఈ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. సో 0.909. సో ఇక్కడ చూడండి ప్రాబ్లం లో మీకు 0.909 తీసుకోండి ఫస్ట్ ఇయర్. సో 0.909 ఇంటూ మీకు ప్రాజెక్ట్ ఏ క్యాష్ 25,000 ప్రాజెక్ట్ ఏ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. సో ప్రాజెక్ట్ బి 10,000. సో ప్రాజెక్ట్ ఏ 25,000, ప్రాజెక్ట్ బి 10,000. సో ఈ 25,000 ని ఈ 0.90 మల్టిప్లై చేస్తే 22,725 వస్తుంది. ఓకే. సో 0.909 ఇంటూ 10,000 9,090 రూపీస్ వస్తుంది. అట్లా క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ప్రెసెంట్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయమ్మా. సో ఇక్కడ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇవి, డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవి, మల్టిప్లై చేస్తే ప్రెసెంట్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో 6 ఇయర్స్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. 6 ఇయర్స్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మనం యాడ్ చేసి ప్రెసెంట్ 6 ఇయర్స్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఇక్కడ ప్రెసెంట్ వాల్యూని మల్టిప్లై చేస్తే
ప్రజెంట్ వాల్యూస్ వచ్చాయి. సో ఈ 6 years ప్రజెంట్ వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తే 53,461 వచ్చింది. సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ బి ప్రజెంట్ వాల్యూస్ అన్ని యాడ్ చేస్తే 56,819 వచ్చింది. సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎంత? 9,090, 9,912, 13,518, సో 17,075. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రజెంట్ వాల్యూస్. ఇవన్నీ మనం యాడ్ చేసుకున్నాం. యాడ్ చేసుకుంటే 56,819. సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఏలో ఈ ప్రజెంట్ వాల్యూస్ అన్ని యాడ్ చేసుకున్నాం 53,461. సో మనం పెట్టిన ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఎంత అండి? 50,000 రూపీస్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మనం పెట్టిన ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? విచ్ రిక్వైర్ ఈక్వల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 50,000 రూపీస్. ప్రాజెక్ట్ ఏ 50,000 రూపీస్, ప్రాజెక్ట్ బి 50,000 రూపీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ వాల్యూస్ ని మనం మల్టిప్లై చేస్తాం, ఈ రిటర్న్స్ వచ్చింది. వీటిని ప్రజెంట్ వాల్యూస్ అంటున్నాం. ఇక్కడ ప్రజెంట్ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేసుకుంటే 53,461, ప్రాజెక్ట్ బి 56,819. సో మన ఒరిజినల్ కాస్ట్ 50,000 రూపీస్. ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి మనం 50,000 రూపీస్ పెట్టాం. సో 50,000 రూపీస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్ఫ్లో ఇన్ ద సెన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ప్రజెంట్ వాల్యూ ఇన్ఫ్లో మనకు వచ్చిన రిటర్న్స్. సో 53,461 రిటర్న్స్. మనం పెట్టిన అవుట్ఫ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ 50,000. సో మనకి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? ఓకే, సో డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? సో ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో బై ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది? సో ప్రజెంట్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ 1.06. సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ 1.13 వచ్చింది. సో 1.13. సో విచ్ వన్ ఈస్ ద హైయర్? సో ప్రాజెక్ట్ బి షుడ్ బి ద యాక్సెప్టెడ్. వై ఇన్ ద సెన్స్ 1:13 వచ్చింది. ఇక్కడ హై ఏముంది? ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ 1.13 వచ్చింది. సో ప్రజెంట్ వాల్యూస్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ తీసుకున్నాము, మల్టిప్లై చేస్తాం, ప్రజెంట్ వాల్యూ వచ్చిందండి. సో ఇట్లా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇది కానీ మనకి 10 మార్క్స్ ప్రాబ్లం అమ్మాం. సో ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ బై ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్ ఈస్ ద ARR. So what is the meant by internal rate of return? So calculate internal rate of return and so accounting rate of return. This is the another one, internal rate of return. ARR accounting rate of return, IRR internal rate of return. Okay, so internal rate of return. So internal rate of return is the rate which the sum of the discounting cash inflows equal to sum of discounting cash outflows. In other words, it is the rate which the discounting cash flow is the zero. Okay, ma'am. So what are the advantages of internal rate of return? What are the advantages? So this ratio, internal rate of return, this method, this technique, it consider time value of money. So it take into the account cash flow for the entire useful life of the asset. So it is a suggest accepting project with the minimum rate of return. సో మనం ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం? సో మనకి యాక్సెప్ట్ చేయాలా, రిజెక్ట్ చేయాలా, మాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో మనం ఈజీగా రివీల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేబీ డిసడ్వాంటేజ్ ఆల్సో దేర్. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ యూజ్. ఇట్ ఇన్వాల్వ్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ computational work. So calculate the two methods and two project. So it may not give the exact result. It may not give unique answer in all situations. Maybe ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. సో నేచర్ ఆఫ్ ద కమోడిటీ కావచ్చు, సో సీజన్స్ అండ్ వెదర్ కండిషన్స్ కావచ్చు, సో నేచర్ ఆఫ్ ద కమోడిటీ. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మే నాట్ గివ్ ద యూనిక్ ఆన్సర్ ఇన్ ఆల్ సిచ్యువేషన్స్. ఓకే, సో internal rate of return, interest rate, adequate the present value of the expected future receipts of the cost investment
and outlays. So